मुश्किल आ रही सीगियां वो साडियां हाई लेवल च लैके गए CM साहब तक पहुँचियां तो वो नौबत का रिजल्ट ये मिलिया भी अज तो 4 दिन पहला सानू केजरीवाल साहब का मैसेज आया भी असी आटो यूनियन नाल मीटिंग करना चाहते हैं, सतीश जी सानू टाइम दिओ। बहुत वड्डी गल है। लुधियाना बस स्टैंड विखे जो प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है समूह आटो यूनियन वालों, मैं आप जी को दसना चाहना हाँ कि आटो रिक्शा चालक पिछले 25 सालों तो बड़िया ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बहुत कुछ इन्हों को खोया तो धक्केशाही की, इन्हों ने इन्ना बुरा हाल किया, बड़े चलान मोटे मोटे होए। मीडिया को असी लख लख शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने साड़ी आवाज़ सरकारों तक, इन्हों च समय समय दी सरकारां ने जिन्हों तक असी आवाज़ा पहला कई पहुँचाइया, कई मंग पत्र भी दिते, बहुत कुछ किया पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। एंड ते वो आए तो उन्होंने अपना काफिला उत्थे ही रोक लिया। जो उन्होंने अपना काफिला रोकया असी अपनियां मंगां अपनियां स्पष्ट कीतियां, साडियां मंगां ने साडे नाल बहुत धक्केशाही की जाती है तो साडियां उन्होंने मंगां एज दी सपोर्ट उस टाइम ही लागू करा दित्तियां। कहते सतीश को गल्लां बातां कीतियां, अपनियां मुश्किलां दसियां, उस सरकारां तक पहुँचियां। अज इत्थे तक नौबत आ गई दिओ सानू, जद कि एक कौंसलर टाइम नहीं सी दिंदा, एक MLA टाइम नहीं सी दिंदा, मिलन आ रहा और सानू बुला रहा, साडा जाना फर्ज सी। असी उन्होंने अपनियां जिहड़ियां पुरानियां सी वो भी तकलीफां दसियां, जो सानू चन्नी साहब दे के गए असी वो भी दसिया उन्होंने। असी उन्होंने तो कुछ छिपोया नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी साड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ अंतु परंतु कुछ नहीं, जो सच्चाई सी असी उत्थे ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ टाइम ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ भी सरकार ने कुछ नहीं ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2000 ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 30% ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। और वो अज की डेट की कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, तो वो अपने परिवारों के नाल उन्हों दी जनानियां जिहड़ियां फ्लाई ओवर के थले पई आ, वो सानू स्टैंडां लई लाइसेंस रद्द कर दिता गया। लाइसेंस ही नहीं चाहिए आटो रिक्शा वास्ते, पर ये सानू पहला साडा ये काम खत्म करता। उस तो बाद साडी एक मंग सी जिहड़े कि साडे रोड टैक्स टुटे हुए सी ते साडे रोड टैक्स टुटे हुए सी अते उन्हां दे जुर्माने जिहड़े सी 2480 रुपये साडा टैक्स सीगा ते 8000 रुपये दा जुर्माना ना इक्को ही गल मुकाती। 1 रुपये दे विच पिछला अज तो पिछला जुर्माना जिहड़ा 1 रुपये दे विच ही खत्म कर दिता गया। सानू ऐसी दी बड़ी खुशी हुई, असीं बड़ा धन्नवाद करते हैं ये सरकारां दा, बहुत धन्नवाद करते हैं। जिहड़ियां मुश्किलां आ रही सीगियां वो साडियां हाई लेवल च लैके गए CM साहब तक पहुँचियां तो वो नौबत का रिजल्ट ये मिलिया भी अज तो 4 दिन पहला सानू केजरीवाल साहब का मैसेज आया भी असी आटो यूनियन नाल मीटिंग करना चाहते हैं, सतीश जी सानू टाइम दिओ। बहुत वड्डी गल है। जी प्रैस कॉन्फ्रेंस है ये एक धन्नवाद लई रखी गई है, जो सरकारां ने सानू अज देन दिता, असी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। बोले सो निहाल। आटो रिक्शा के चालकों के चेहरे ते जो कल की खुशी जा नहीं रही, मैं तुहानूं उहदे बारे दसना चाहना भी ये इन्ने खुश ने जो साडे नाल पुराना बीत गया। कहते ना भी जदों दुख कट के सुख आंदा ते उदों खुशी इन्नी कुछ हुंदी आ भी उहदी जड़ संभाली नहीं जाती। साडे आटो रिक्शा चालकों के कल दे मुख जिहड़े ने बहुत खुशी नाल भरे हुए आ, क्योंकि सानू असी जो अपने मुद्दे रखे चन्नी साहब नाल उन्होंने 1 मिनट तो पहला पूरे करते। असी काफ़ी देर तो अपना 25 सालों तो बड़ियां तकलीफां कट रहे सी, सानू मोटे मोटे चलान हो रहे सी, मोटे मोटे जुर्माने साडे ले जा रहे सी, लाइसेंस साडा बन नहीं रहा सीगा, होर बड़े मुद्दे सीगे जिहड़े असी अगे रखे। कल सानू चन्नी साहब आए तो उन्होंने सानू पहला तो यह साडा मंग पूरी करती कि सानू येलो लाइन देती उन्होंने शहर दे विच। असी उन्होंने बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। बोले सो निहाल। क्योंकि ये एक एड्डी वड्डी समस्या सी जिहदे करके असी आटो रिक्शा एक ओए दी तादाद च रह गया सी, जिहदे नाल सानू पब्लिक दा हर बंदा, पुलिस दा हर बंदा ओए कह के बुलांदा सी ते शायद गाल भी कट के बुला दिंदा सी। वो क्यों, जदों ये टेढ़े मेढ़े खड़दे सी ते ये ट्रैफिक जाम हुंदा सी। असी 25 सालों तो यह मंग रख रहे सी सानू एक येलो लाइन दी जाए तां जो असी स्टेट खड़े होईए, सानू कोई पब्लिक या कोई ओए ना बुलावे, सानू भी जी कह के बुलावे। साडा भी फर्ज बनदा, साडा भी दिल करदा भी असी भी 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आटो तो लाया, असी जी कहाईए किसी को। पर साडी औकात जिहड़ी बहुत नीवीं हो चुकी सी, जिहड़ी सरकार ने साडी कल ओह उपर चुक दित्ती। दूजा मुद्दा सी साडा लाइसेंस आ। 2017 तो लैके 2021 तक साडा लाइसेंस ही नहीं बनया, परंतु उन्हां दे जुर्माने कीते गए। एक लाइसेंस ना होने ते 5000 रुपये जुर्माना। पूरे पंजाब दे विच घੱਟ तो घੱਟ 3 ਲੱਖ आटो चलदा वा, 3 ਲੱਖ आटो चलदा और 20 ਲੱਖ ਦੀ वोट आ। 3 ਲੱਖ आटो का जिहड़े जुर्माने हो 1 अरब रुपये तो उपर वो जुर्माने आ जिहड़े सरकार ने सानू वापस ਤਾਂ नहीं दिते, पर उन्होंने एक नाले ही अनाउंस करता
ਨੋਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ 11,000 ਦਾ 45,000 ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ? ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮੋਢਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਖੜਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦਾ 20,000 ਦਾ ਜਾਂ 15,000 ਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਆਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ BS3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ BS6 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੋਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਕਾਲੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਗਾੜੂਗਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੱਗ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਕ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਲਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਲਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚਲਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ 8 ਜਣਾ ਜਾਂ 6 ਜਣਾ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।